میں یہ جانوں میرے نبی کا حکم بھی اس بات کے لیے تھا۔ اور یہی معاملہ تھا کہ آج ہم لوگ دور ہو گئے، تو جس بات کو ہم بتا رہے تھے کہ جب بغیر بسم اللہ کے بندہ کھاتا ہے جسم میں قوت تو بنتی ہے لیکن روح میں قوت نہیں آتی، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے کھایا ہے، بغیر بسم اللہ کے پانی پیا ہے، پیاس کی شدت تو بجھ گئی لیکن اس پیاس سے روح کو سکون حاصل نہیں۔ اس لیے کوشش کرو میرے پیارے بھائی، جو اللہ کا احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں طریقہ دیے، اور وہ طریقہ کیا کہ جب پانی پیو تو بیٹھ کر پینا میری سنت ہے، اور کھڑے کھڑے پانی پینا مرد ہو یا عورت یہ جانور کا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے ہمیں جانور نہیں بنایا بلکہ ایک اچھا انسان اور اللہ کا بندہ بنایا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ جب پانی پیے، چاہے باپ ہو ماں ہو، اور ان کے سامنے اگر بچے کھڑے کھڑے پانی پیے تو ترنت ڈال کر کرنا چاہیے، بیٹھ کر پانی پی، یہ میرے نبی کے سنت کے خلاف کھڑا ہو کر پانی پینا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے اسلام بھائی، آج ہمارے جو معاملات ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسی محفلوں کو منانے کے لیے چندہ بھی دیتے ہیں، لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں، آج ہم اللہ کے گھر میں آنے سے دور ہیں۔ سنیے میرے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کا دل کتنا ہی سکون میں ہو، آپ کا جسم کتنا ہی سکون میں ہو، لیکن اگر آنکھوں میں تکلیف ہو تو پھر آپ خود احساس کیے ہوں گے، جب آنکھ آتی ہے اٹھتی ہے خود احساس کیے ہوں گے، سارے سکون کے باوجود سارے سکون چھن جایا کرتے ہیں اگر آنکھ میں سکون نہیں ملتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پتہ کیا چلا؟ تمہارا بیٹھنا میرے نبی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کو سکون تو مل رہا ہے کہ میرے غلام محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی۔ کوشش کرو اگر اس محفل میں بیٹھ رہے ہو تو یہ بھی ارادہ کر کے گزرو کہ اے اللہ اگر تو اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق دیا ہے تو مولا اپنی عبادت گاہ میں بھی آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ورنہ ایک چیز سمجھ لیجئے، آج ہی میرے ساتھ گفتگو قاری عبدالرشید صاحب قبلہ سو رہی تھی، اس ساری عبادت کا جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو پھر تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، تمہارا حج بھی نہیں قبول ہے، تمہاری زکوٰۃ بھی نہیں قبول ہے، تمہارا میلاد کرانا بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ ساری عبادت کی جو جڑ ہے وہ اللہ کی عبادت نماز ہے۔ جانتے تقریباً 713 یا کم و بیش 770 مقام پر قرآن شریف میں اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ چاہے مرد ہو عورت ہو، کوشش کرو نماز کی پابندی کرو۔ جب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جو باتیں ان محفلوں سے بتائی جائے گی وہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی اور دل میں بھی بیٹھ جائے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے گئے پھر کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیے، کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیے، کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کر دیے، چوراہے پہ گئے کھڑے کھڑے چائے پینا شروع کر دیے، نہ بسم اللہ پڑھے نہ بعد میں الحمدللہ پڑھے تو پھر آپ جانور کی ہی طرح رہ جائیں گے۔ اور جب نماز سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ اس نماز کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بسم اللہ پڑھنے کا شعور پیدا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کو سب سے تکلیف تب حاصل ہوتی ہے، تب ملتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس وقت شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کو گمراہ نہیں کر پایا، میں تو چاہ رہا تھا کہ اپنی اللہ کے سامنے جھکے نا، لیکن یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب اسے بہکا نہیں سکتا۔ وہ چلار مار کر روتا ہے، وہ چلاتا ہے کنارے کھڑا ہو کر جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اور آج تو حالات یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں صرف اپنے روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے۔ میرے پیارے اسلام بھائی کوشش کرو تھوڑی سی وقت میں جو بات آپ کو پہنچا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان محفلوں کا فائدہ حاصل ہو ہمیں، اور یہی تو ہے نا، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں سال میں الحمدللہ محفل ہوتی ہے اپنے گاؤں میں، اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں،
लेकिन जब कभी मेरा गुजर होता है हम देखते हैं कि नौजवानों में कोई तब्दीली नहीं, यहाँ तक कि बुढ़ों में कोई तब्दीली नहीं। आज भी लोग दाढ़ी छिला रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आपके दिल में, दिमाग में ये बातें पहुंच नहीं पाती है। थोड़ी देर के लिए पहुंची, यदि सो जाएंगे फिर सारी बातें भूल जाएंगे, क्योंकि सोने का आधार भी आपको मालूम है। अगर सोना है तो कैसे सोना चाहिए? मेरे नबी फरमाते हैं कि सोने से, सोना जो है मौत का हिस्सा है। जब बंदा सो गया गोया वो मर गया, अब उसका रब चाहे तब वो सुबह की सफेदी देख सकता है, मर गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो सोने के बाद भी नहीं मरता। जो बंदे मोमिन सोने से पहले, चाहे औरत हो या मर्द, सोने से पहले बावजू होकर सोया करती है। क्या होकर? अब आप अंदाजा कर लें, जितने लोग मिलाद में बैठे थे अब बैठे हैं, कितने लोग वजू बना के सोते होंगे, खुद समझ लीजिए। अगर वजू बना के सोते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब सो जाता है तो उसकी रूह अर्श पर हुआ करती है। कहाँ हुआ करती है? अर्श पर हुआ करती है। और जब बंदा बगैर वजू के सोया करता है तो उसकी रूह इसी जमीन पर रहा करती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सोने से पहले जो बंदे मोमिन एक मर्तबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ ले, एक मर्तबा, तो जानते हो जब तक यानी वो सोता रहेगा फरिश्ते उसकी निगहबानी करते रहेंगे। समझिए इन बातों को। आज हम लोग इससे दूर है, इसीलिए देखिए आज तावीज के लिए कहाँ चक्कर नहीं लगाते। हमारे घर हमारी बीवियों को देखो, भूत परे चुड़ैल पकड़े ही रहते हैं। हमारे घरों में बच्चे बीमार ही रहते हैं। ये हमारी कमियां हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में तो बताने वाले अल्लाह ने पैदा कर दिया। ये आपकी खुशनसीबी है, कोई समझाने वाला आपके घर में आ गया। तो मेरे प्यारे सुनो, जब सो बावजू होकर सो, आयतन कुर्सी पढ़कर सो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान की अगर चारों कुल तुम्हें याद है, कुल शरीफ, कुल या काफिरून, कुल वल्लाह शरीफ, कुल औज़ रब्बिल फलक, कुल औज़ रब्बिन नास, अगर ये चारों सूरतें याद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3-3 मर्तबा पढ़कर अपने हाथों पे दम कर लो और पूरे बदन पर फेर लिया करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर शरकत जिनकी जगह भी होगी तो आप पर हावी नहीं हो सकता। अगर वो जगह जिन्नातों की होगी, खबीसों की होगी, वो शरकत जिन्नात तुम पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि सोने से पहले तुमने चारों कुल पढ़कर अपने आप को बंधेज में कर लिया है। मेरी बात समझ रहे थे? सुने, इन बातों का ख्याल करो मेरे प्यारे, सुन्नतों की पाबंदी करो। और जब अपने घर से दाखिल हो, आज जो लड़ाइयां हमारे घरों में है उसकी वजह यह है या बीवी कमजोरी करती है या शौहर कमजोरी करता है, दोनों में से कोई न कोई कमजोर है कि जब घर में दाखिल होता है तो बगैर बिस्मिल्लाह के दाखिल होता है। मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई मर्द मोमिन और मोमिना बगैर बिस्मिल्लाह के घर में दाखिल होती है तो शैतान खिलखिला के हंसता है और कहता है कि आज मुझे रहने के लिए ठिकाना मिल गया है, रहने के लिए बसेरा मिल गया है। और जब कोई औरत या मर्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाहिना कदम अपने घर में रखकर दाखिल हुआ करते हैं तो शैतान उससे जुदा हो जाता है और एक किनारे खड़ा होकर रोता है कि आज मुझको पूरी रात इसी जगह रहना पड़ेगा, मेरे ठहरने की कोई जगह ही नहीं मिली है क्योंकि इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दिया। इतनी छोटी छोटी सुन्नतें जिसे हर अनपढ़ भी पढ़ सकता है। कोशिश करो मेरे प्यारों, जब घर से निकला किया करो, दाहिना कदम रखा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो और ये दुआ पढ़ लिया करो, तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब सफर करेगा और सफर से जब तक अपने घर वापस न आएगा अल्लाह के जिम्मे पे है उसकी जान और उसकी माल। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना पढ़ लेने से 4 फरिश्ते मुकद्दर अल्लाह कर देता है, उसके कोई साथ में हादसात नहीं हो सकते, कोई जालिम जुल्म नहीं ढा सकता, कोई काफिर से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो घर से निकलने के बाद तवक्कलतु अल्लाह पढ़ा है कि मेरे अल्लाह मैं तेरे तवक्कल पे अपने आप को सफर में कर दिया। कोशिश करो मेरे इस्लाम भाई, ये छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाओ, अपने घरों में तालीम लो, पढ़ो।
इंशाअल्लाह जो तालीम आपके अंदर होगी, पढ़ेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों के अंदर अच्छाई पैदा होगी, तुम्हारी औलादें नेक बनेगी, स्वाली बनेगी, अदब वाली बनेगी, तुम्हारी ताज़ीम एहतराम करने वाली बनेगी, तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझेगी। और जब सुन्नत के खिलाफ जिंदगी जियोगे तो लाख नारा लगा लो, उससे कोई असर नहीं होने वाला। हमारे सूफिया फरमाते हैं, मेरे गरीब नवाज के कौल में आपको बता के इंशाअल्लाह सलात सलाम पढ़ा जाए। मेरे आका गरीब नवाज की उम्र बड़ी कम सी थी, छोटी थी, तकरीबन किताबों में आता है उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की थी। आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा बेवा हो गई, और पड़ोस में एक औरत थी, उसका भी शोहर का इंतकाल हो गया, तो उस औरत का इंतकाल हो गया, और वालिद तो जिंदा था लेकिन माँ का इंतकाल हो गया। सरकार गरीब नवाज के माँ के पास उसका बाप लाया अपने रोते हुए बच्चे को और कहा कि ऐ फला, मेरा बेटा भूख की शिद्दत से तड़प रहा है, इसकी माँ का इंतकाल हो गया है, अगर मेरे बच्चे पे रहम कर दे, क्योंकि तेरे छाती में दूध है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मेरे बच्चे को दूध पिला दे, हो सकता है दूध पीने से इसको सुकून हासिल हो जाए। गरीब नवाज की माँ थी, वो तो सखी थी, उनका पूरा घराना ही सखी था। जब सुनी कि किसी का बच्चा रो रहा भूख की शिद्दत से, जल्दी से उसके गोद से कहा लाओ लाओ, इस बच्चे को हम शेयर कर देते हैं, आप बाई छाती पे लगा लेती हैं, दूध बच्चा पीता है, सुकून हासिल हो जाता है, बच्चा रोने से खामोश हो जाता है। और अब आदत में हो गई कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में आप उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें। एक मरतबा मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि 8 या 9 साल की महीने की 8-9 महीने की उम्र, मेरे गरीब नवाज की माँ भूले से उस अपने बेटे सबसे गरीब नवाज को बाएं छाती पे लगाया, मेरा बेटा दूध पी ले। अल्लाह अल्लाह, ये होता है माँ बाप की सुन्नत पे अमल करने का फायदा। जय